A very good morning, dear students. Here your English teacher Miss Paramveer Kaur, and today we will start the next concept of grammar, that is pronoun. Now what do we mean by pronoun? Pronoun is a word which is used in the place of a noun. ਕਹਿੰਦੇ pronoun ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ noun ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that is called pronoun in English. English ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? pronoun. For example, Mohan is a boy. Now Mohan is a noun. Mohan is very hardworking. Mohan again is a noun. Mohan is very punctual. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ 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 ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, देखो देखो फर्स्ट आप एज इट इज़ रखिया मोहन इज़ अ बॉय। सैकेंड की सीगा मोहन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सो आप मोहन नूं काहदे नाल रिप्लेस किया? ही दे नाल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। थर्ड सीगा मोहन इज़ वेरी पंक्चुअल एंड वी रिप्लेस्ड दैट विद इन दी ही, वी हैव रिटन दैट ही इज़ वेरी पंक्चुअल। सो जो आप मोहन नूं ही दे नाल रिप्लेस किया, इट मीनस ही की हो गया राजे दोवें पिछले सेंटेंसिस दे विच ही इज़ अ pronoun. So ही की हो गया एक pronoun. So pronoun is a word which refers to or takes place of a noun. इस तरह कहते pronoun वो शब्द है ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ? ਇੱਕ noun ਦੀ। All right? हाँ जी। The noun being referred to is called एंटीसीडेंट। कहते जेड़े नाउन नूं रैफर किया जाता है प्रोनाउन द्वारा, ठीक है, उन्होंने की कह दें आप एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, द बॉय सैड दैट ही वॉज टायर्ड। लड़के ने कहा कि वह बहुत थक चुकिया सी। हुण जिहड़ा देखो द बॉय सैड दैट ही वॉज टायर्ड, हुण ही की इहदे विच प्रोनाउन ही किनू रैफर कर रहा वा? बॉय नूं। सो बॉय की हो गया एक एंटीसीडेंट। कहते जिहड़ा नाउन आ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬॉय ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਇਰਡ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਟਾਇਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬॉय। ਬॉय ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬॉय। ਆਲ ਰਾਈਟ। So pronoun ਕੀ ਆ? pronoun is a word which refers to or which takes place of a noun. pronoun ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ noun ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ noun ਦੇ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ pronoun। हाँ जी, नैक्सट देखो फीचर्स की है। प्रोनाउन इज़ यूजड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन कित्थे यूज़ किया जाता वा? नाउन की जगह के उपर। इट इंडिकेट्स पोजैशन, आस्क क्वेश्चन, पॉइंट्स आउट ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। कहते जां तां ये पोजैशन शो करता, जां फिर क्वेश्चन पुछण दे लई यूज़ हुंदा, जां फिर किसी ऑब्जेक्ट नूं पॉइंट आउट करने के लिए, अते इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। कहते जिहड़ा नाउन आ प्रोनाउन ਦੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ द बॉय, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ। ओके, जिमें मोहन वाले दे विच की सीगा आपां क्या? मोहन इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो मोहन की है राजे अपने कोल एक एंटीसीडेंट। द नाउन साइना नेहवाल इज़ एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन शी एंड हर्स। हुण साइना नेहवाल वाल इशारा कौन कर रहा वा? शी एंड हर्स। सो साइना नेहवाल की हो गया एक तरीके का एंटीसीडेंट। नैक्सट आर दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। नाउ देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 possessive, demonstrative, interrogative, reflexive, empathetic, relative, distributive, reciprocal and indefinite. So these are the 10 types of pronouns. Now let us do it one by one. Okay, so now the number one category or the number one type of pronoun is personal pronoun. As its name suggests that it is related with personal things or persons. Personal pronoun are those pronouns which replace names of person or things. Personal pronoun यानी कि वो pronoun ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। एग्जाम्पल, सीमा इज़ अ न्यू स्टूडेंट। सीमा की है एक नवी स्टूडेंट आ। अर्लीयर पहला शी वॉज स्टडिंग इन बेंगलुरु। पहला वो कितने स्टडी कर रही सी? बेंगलुरु दे विच। हुण देखो ये जिहड़ा शी आ, जिहड़ा बोल्ड किया होया वर्ड आ ब्लैक कलर दे विच, वो की है राजे? एक प्रोनाउन। सो ये किहदे वल रैफर कर रहा वा? ये परसन दे वल रैफर कर रहा, जिहड़ा कि की है? सीमा।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਰੈਫਰ ਟੂ 3 ਪਰਸਨਸ ਨੇਮਲੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ 3 ਪਰਸਨ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰਸ ਨੇਮਲੀ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਨਿਊਟਰ ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਈ ਔਰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਔਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ 3 ਪਰਸਨ ਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 2 ਹੋਰ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੈਟ ਪਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਹੁਣ ਹਿਮ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਈ ਮੀ ਵੀ ਅਸ ਯੂ ਹੀ ਹਿਮ ਸ਼ੀ ਹਰ ਇਟ ਦੇ ਐਂਡ ਦੈਮ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਅਤੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੀ, ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੂਰਲ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਆਰ ਸੈਲਵਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਪਲੂਰਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਯੂ, ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਉੱਥੇ ਯੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਪੋਜੈਸਿਵ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ। ਹੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲ, ਸ਼ੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ ਇਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰ। ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਮ ਹਰ ਔਰ ਇਟ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦੈਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਈ ਮੀ ਵੀ ਅਸ ਯੂ ਹੀ ਹਿਮ ਸ਼ੀ ਹਰ ਇਟ ਦੇ ਐਂਡ ਦੈਮ। ਆਲਰਾਈਟ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਆਰ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਲਈ। ਹੀ ਹਿਮ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੀ ਹਰ ਹਰਸ ਹਰ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਔਰ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕੀ ਆ ਨਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਦੈਮ ਦੇਅਰਸ ਔਰ ਦੈਮ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ possessive pronoun. Now what do we mean by possessive pronoun? Possessive pronoun are those which shows possession or ownership। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ possession ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ownership ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ possessive pronouns। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ the book lying there is mine। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨ। ਮਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਐਂਡ ਦੂਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਟੇਬਲਸ ਆਰ ਹਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਹੇਅਰ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਹਰਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ
ਆਰਸ, yours, his, hers and theirs। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਮਾਈਨ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? yours, ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ yours, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ his ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਲ, hers ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ theirs। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। हाँ जी, नैक्सट है अपने को थर्ड टाइप विच इज़ डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैमोनस्ट्रेटिव की हुंदा वा कि जिहड़ा डैमोनस्ट्रेट करदा वा। दीज प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दैट इंडिकेट्स नाउन्स इन अ सेंटेंस। कहंदे वो शब्द जिहड़े नाउन नूं इंडिकेट करदे आ एक सेंटेंस दे विच, जिहड़े आपां नूं नाउन दे बारे दसदे आ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि यह वो पेन से जिहदे बारे मैं देख रहा सी। सो इहदे विच की आ गया? दिस। सैकेंड की आ गया? दैट इज़ द वॉच आई बॉट येस्टरडे। ठीक है, सो ये की आ गया? दैट। बेसिकली डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन दो तरह के होंगे आ। दिस दैट सिंगुलर फॉर्म आ, दिस दी प्लूरल फॉर्म की आ दीज, ते दैट दी प्लूरल फॉर्म की आ राजे दूज। सो ये किन्ने हो गए टोटल? चार तरह के हो गए डैमोनस्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दूज। सो एग्जाम्पल, दिस बुक, जिमें दिस बुक मेरी यह बुक, दिस पेन, दूज एप्पल्स, दैट बास्केट। सो ये आ गई ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना। देखो नीचे भी दिता वा यूजेस ऑफ डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। कहते डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन के की इत्थे कुछ यूजेस ने, जिमें टू पॉइंट आउट टू पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर, जां तां लोकां नूं पॉइंट आउट करन दे लई जां फिर चीज़ां दे लई। जिमें दिस इज़ माई वॉच, ये किहदे लई हो रहा वा हुण? एज ए थिंग के लिए यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ माई वॉच। सैकेंड, टू सैपरेट आ कैटेगरी, किसी कैटेगरी नूं सैपरेट करने के लिए। दूज आर नॉट माइन, कि मेरिया नहीं हैं। एक आप कैटेगरी से उत्थे बुक्स हो सकदियां ने, ठीक है, उत्थे पेंसिल्स हो सकदियां ने, कि आप कैटेगरी नूं सैपरेट करने के लिए आप यूज़ किया दूज। थर्ड है वैन अ स्टेटमेंट और सोल्यूशन इज़ रैफर टू, जो कोई स्टेटमेंट या फिर सोल्यूशन के वाल इशारा करना हो, जिमें दैट इज़ वॉट आई सैड, कि यही सी जो मैं कह रहा सी। सो ये सीगी इहदी एग्जाम्पल। हाँ जी, नैक्सट करते हैं इहदी नैक्सट टाइप है राजे अपने को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की होंगे? प्रश्नवाचक प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। यह किहदे लई यूज़ किए जाते हैं? जो आप क्वेश्चन पूछना हो उदों आप यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स। देखो जिमें हु इज़ एट दी डोर, हुण इहदे विच हु की है अपने को एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच इज़ इन बोल्ड, जिहड़ा बोल्ड किया होया। सैकेंड देखो whom are you writing to, तुसी किसनूं लिख रहे हो। इहदे विच की है अपने को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whom, जिहड़ा बोल्ड किया होया वा। सो दोवां दे विच आपां की कर रहे हैं? आपां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किहदे लई यूज़ हुंदे आ? क्वेश्चन पूछण दे लई। हुण देखो इहदे विच किहड़े-किहड़े प्रोनाउंस इनकलूडिड आ। फर्स्ट है who, सैकेंड है whom, थर्ड है whose, फोर्थ है what, तो फिफ्थ है विच। सो एक ही 5 तरह के प्रोनाउन आ जिहड़े इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स दे विच इनकलूड आ, जिहड़े सारे क्वेश्चन पूछण दे लई यूज़ किए जाते हैं। हु इज़ यूज्ड एज ए सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रैपोजिशन। जां तां कहंदे हु नूं आपां यूज़ करते हैं एक सबजैक्ट दे लई जां एज ए ऑब्जैक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रैपोजिशन। जिवें हु आर यू टॉकिंग टू, इत्थे आपां एज ए सबजैक्ट यूज़ किया कि तुसीं किहदे बारे गल कर रहे हो। सैकेंड देखो टू होम डिड यू गिव द पैकेट, हुण इत्थे आपां की आ ऑब्जैक्ट ऑफ अ वर्ब एंड प्रैपोजिशन। हुण इत्थे वर्ब की आ गई गिव, कि किहनूं तुसीं दित्ता वा? पैकेट। टू की आ गई इत्थे अपने को प्रैपोजिशन। इस तरह हुज इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पोजैशन और यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स। हुज यूज़ हुंदा वा जदों आपां पोजैशन शो करना होवे, कादा पर्सनस दा जां फिर कादा राजे चीज़ां दा। जिमें दैट्स ओके देयर्स वन वैन मिसिंग हुज हैजंट अराइव, कहते एक वैन मिसिंग आ हुज हैजंट अराइव, किस दी नहीं पहुंची, मतलब इत्थे एक परसन वाल इशारा हो रहा वा पोजैशन वाल। थर्ड है विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सन और थिंग्स वैन द प्रोनाउन हु विल आंसर हैज़ टू मेक अ चॉइस अमंग द पॉसिबिलिटीज़। विच काहदे लई यूज़ हुंदा वा? परसन ते चीज़ां दोवां दे लई। जिमें कि विच ऑफ दीज इज़ द रोड टू योर हाउस, कि इन्हां दोवां दे विचों किहड़ा रोड तुहाडे घर वाल जांदा है। मतलब ये दो चीज़ां दे विचों एक नूं चॉइस करन दे लई यूज़ किया जाता वा। नैक्सट इज़ लास्ट आ गया वॉट की आ गया? इट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग, ये किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता। जिमें वट इज़ दैट यू हैव इन योर हैंड, कि तुहाडे हैंड दे विच की है। ऑल राइट, सो एक ही सीगे राजे अपने को कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीनस दूज प्रोनाउन्स विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन टू एनीबडी, जिहड़े क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उस शब्द नूं आपां कह दिंदे आ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਟਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨਾ ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾय ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਅਪੋਨ ਔਰ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹਰਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੀ ਹਰਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੁਣ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੁਣ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋ ਅਗੇਨ ਦੈਮਸੈਲਵ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਓਕੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵੈਨ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਔਰ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹਰਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਫॉर ਐਮਫੈਸਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਮੇਡ ਦਿਸ ਪਿਕ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਡ ਆਫਟਰ ਵਰਬਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਹਰ ਸੈਲਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਸੈਲਫ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਕਾਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ not used where people normally perform action or themselves like washing climbing dressing which is a part of their normal routine ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ reflexive pronoun are used when someone does something or she is not expected to do ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ though she is blind she cooks food herself ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਅ ਨਾਊਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਗੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ ਆਲਰਾਈਟ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਬੇਟਾ